ตาจีอาจกำบังไอ้บานเกิดมอเนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลากรอนเนี่ยคลาละงงเนี่ยคลาเจเนี่ยคลาปราดเนี่ยคลาบนดัดเนี่ยคลาเมียนรูปเรียงกายละอเนี่ยคลากรองตกลำบากเวทนีสุพเมเมียนนุบเกาเตาตีเปรียมทลบบานยกสำนวนนี่ตัวสัวดอลปะองบานบรรเจทากรรมเมสกาเมียนเวกรรมเตียเยเตียกรรมโยนิกรรมปอนทุกรรมปเดสารนายังกรรมมังสเตวิเพจเตยติเตียงให้นับปนัยตะตายะมันเนียลสุพเมเมียนนุบกรรมละอหนึ่งกรรมกระจีเนจัดแจงสัตว์ได้เกิดลางมกนี่ทลายธนูหรือขบวเตียบหลงงหรือเจสะอาดละอเกราะเมียนปัญญาหรืออัดปัญญาโรคตัดโรคจราคือกรรมเมียนกรรมจีมรดกเมียนกรรมจีเผาปงเมียนกรรมจีตีระลึกเมียนกรรมจีกำเนิดตั้งแต่ปีสมัยกาลเดิมลอยมกยังบานก่อสร้างกรรมนะกรรมนู้นเนี่ยจัดใจจังหายบานเจียมนุษย์ได้เกิดหลังเมียนยุเมียนสะเมียนดำไหนคือกรรมจักได้ยังบานเพื่อเนี่ยมาจัดใจกรรมจักนู้นคือบนได้ยังเพื่อเปียไตตะเมาสิกใดนี่ก็จีกาพลือสว่างมวยสำหรับเนี่ยชงอลมนุษย์ต่างออกគ្នាเกิดมกจองซอกจองจำรานเหตุไอ้บานเจียเวียเมียนสเพียบแหลกณะชีวิตรวนในขอគ្នាยังยลบานถามมกปีบนให้หนึ่งบาปหรือก็กรรมจักได้ยังบานเพื่อมาหายมนุษย์ได้ทลอดเพื่อบาปก็ได้บันนึกเคยยมเพื่อบนหายกายแปรเจนมกรกบนมนุษย์หน่อยเจนปีติงเงินมากันตีพลือละอ่อนนะเปลมวยจำงอนี้การล้างดอลประหารนนโลกบานชงอลอัมปีอปตกะเศรษฐีให้หนึ่งชงอลอัมปีจัตตะกหับปะไดจัตตะกหับปะไดโจลมากันสำนักปองอมาคายได้วันปรามรอยเตถวายปองในสดับทอปองระยะเปลมาคายให้ก็เลียตลบตัววิ่งเนี่ยสกเนี่ยพุ่มเกดะเครื่องสการะโบจีเมียนตังปีธนาดงขนาวหรือก็พลายชื่อพลายปรียังชราญปิ้งปรามรอยเตก็บอตลบตัววิ่งประหารนั้นตัวตูสัวปองธาบอปัดปองเราจำรานจัตตะกหับปะไดจินเนี่ยเมียนสะดอกสะดมหายกอดบานโจลมอกถวายกุมปองโบจีถวายในเครื่องสการะปรามรอยเตเอาให้ในสดับทอมวยคายอะไรกอดตลบตัววิ่งเนี่ยสกเกดะโบจีกอดยางกระเกรกกริ่งจังขยมปองชงอลธานิ่งกอดมากันสำนักปองเก็บโบจีจังเจ้าเบิกกอดตัวกันตีดตีเมียนเก็บโบจีจังได้ตีปองปองก็บานสำได้บำพลือปรัฐานนอนกำชงอลนิจีอาในซองเนี่ยเมียนสุเทียนเนี่ยเมียนซัลเปียไตตะเมาเตจัตตะกหับปะไดนี่มันทาแต่มากันสำนักตถาคตเตตัวใบกอดเชิญเตตีนาปฏินาสรกนาก็ตายแต่เกี่ยวยุสักเกี่ยวตำแหน่งคือเกี่ยวรุปเกี่ยวโบเชียเกี่ยวทรอบสมบัติทรอบสมบัติยุสักตำแหน่งเนี่ยบอกกอดรงจำกอดครุบตีกระไรกอดแต่ในตีนาเมียนใดเมียนเตะเมียนทรอบสมบัติในตีนุเมียนยุสักตำแหน่งในตีนุเมียนเกสลันเกโจจัดเกโบเชียในตีนุปลัวกอดทลอบบานโบเชียเกปีมนเมาโบเชียเกาแหละพะเตโปเจียงนาโบเชียเกหนึ่งโบเชียนนุวิ่งโบเชียจะโบเชียในเย็นนังเอตามแมงแกะละมดตะมังโบเชียดอลบกลเดกัวโบเชียตรำตรึเกิดแมงกลดอลชีวิตระบอกล้วนอันนั้นเลยกาลปียไตตะเมากอดทลบโบเชียดอลปปุตปทอปสังพุทธโบเชียมหาเดโชโบเชียปปุตนอมเมียนเดเจคือการล้างเมียนยุสะตำแหน่งแถมมาโบเชียมหาปัญญาโบเชียปทองโบเชียปทอนอมเมียนปัญญาการล้างจินเนปราจะได้จะบันดัดจินเนเจดังสังขโบเชียมหาทนนังโบเชียดอลประสองการล้างสโบตรอบสมบัติเมียปิดเลยกะประกะเตะสบายกระไลทานได้ทลีนี่คือจิกาโบเชียประสองกอดบานโบเชียตั้งใบนี่รวยหายโดยเฉพาะบานจิกอดตือตีนานาแต่จะเมียนเกโบเชียจินนิจังปียไตตะเมากอดเคยประสองลกขวาคาดอัตคัดขวาสบองสบายไตรจิโปขวาจังหันขวาตีจิมรบเสนาสนะกอดก็กรุบโบเชียเชียทลาก่อสร้างประเกณโลกประเกณจังหันประสองมาละหายเปลกอดเอาหายุตือแต่การขนองทานซัวเครื่องสการะจิตเพลดองกอดอะไรกอดจ่อตลบมาการจีมนุษย์นี่กอดตือตีนาก็เก็บโบเชียกอดจังได้โปรเจกต์บอลจักได้กอดทลบโบเชียดอลประปดประทอประสองเนี่ยเมียนซัลนังจุยสังครัวดอลเนี่ยกำสอบตุรกนังจักตุ่มเจดามพองพระองค์ก็บานสำได้ปราบอนันทะสะโทไซเลนเนี่ยสัมปันนาวยาสาวพวกแกสัมมาปิตายังปฏิสังพระเจติตัทธะตัทเทวโปจิตาอันในซองเนี่ยเมียนเสถียรนังเมียนซัลนี่กุบรบปฏินาสรกนาก็กิสลันกิโจจัดเกอนัตเกอโซได้เมียนยุเมียนสะเมียนตำแหน่งได้โอ้ไอจังตาบานจิมนุษย์การล้างมกขอกนี้นี่จีอันในซองเนี่ยเมียนเสถียรให้บานอาจมาถือบอลถือเตียนการบ
បានលោកថាអ្នកមានសទ្ធាគេចំណាំលក្ខណៈ3លក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធាដែលកើតបុណ្យកុសលនឹងមាន3មួយគេហៅថាធម្មង្សោធមិច្ចតិមនុស្សនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ណាឲ្យទៅលឺធម៌ព្យាយាមស្ដាប់មិនគិតថាលោកក្មេងលោកចាស់ជាងខ្លួនក្មេងជាងខ្លួនអត់ទេទឹកចិត្តគោរពស្វែងរកធម៌ទី2សីលវតាំងទស្សនកម្មមកចូលចិត្តស្វែងរកខ្សែគប់ជាមួយអ្នកមានសិលខ្សែគប់ជាមួយអ្នកចេះដឹងអ្នកល្អអ្នកដឹកនាំធ្វើត្រូវដូចជាចូលមកខ្សែគប់ជាមួយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលលោកជាពហុសោតលោកជាបណ្ឌិតដឹកនាំផ្លូវត្រូវម្ល៉េះហើយនេះជាលក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធារាប់អានខ្សែគប់ត្រូវឯទី3លោកហៅថាមច្ឆេរៈម្លាំងចូលចិត្តលះបង់បរិច្ចាគធ្វើបុណ្យទានឲ្យតែគេប្រាប់ឲ្យតែគេអញ្ជើញជាពិសេសញោមញាតិឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្លះពេលសម្ដេចជំរាបប្រាប់បុណ្យត្រេកអរណាស់ព្រោះញោមញាតិអាត្មាតូចតាចអញ្ចឹងដែរឲ្យតែជំរាបប្រាប់បុណ្យគាត់អរណាស់បានលោករាប់អានលោកប្រាប់បុណ្យឯងមិនដឹងទៅធ្វើបុណ្យនេះណាទេកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងធ្វើបុណ្យវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយដល់តែពេលលោកប្រាប់បុណ្យអញ្ចឹងអណញោមមើលឃើញដែរលក្ខណៈមនុស្សមានសទ្ធាអញ្ចឹងបើដឹងគេប្រាប់បុណ្យឲ្យតែបានប្រាប់ទៅចូលបន្តិចបន្តួចស្ដួចស្ដើងហើយមកថ្ងៃនេះហើយស្អែករាប់បាត500អង្គទៀតនេះហើយជាលក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធាហើយបើមានសទ្ធាតែប៉ុណ្ណេះហើយអត់ភ័យទេទ្រព្យសម្បត្តិយើងរៀបចំទុកគ្រប់ទិសទីកន្លែងរួចអស់ហើយទៅណាក៏មិនអត់ក៏មិនខ្វះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកធ្វើបុណ្យដោយសារមានសទ្ធាហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈទួនាទីទៅវិញសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបំពេញតួនាទីល្អទាំងអស់គួរឲ្យយកគំរូតាមមួយបើនិយាយពីកូនវិញកូនល្អកាន់តាមតួនាទីជាកូនល្អដឹងគុណម៉ែឪចេះធ្វើបុណ្យសន្តានបើនិយាយពីមិត្តវិញជាមិត្តភក្តិល្អរាប់អានចំអ្នកល្អដឹកនាំធ្វើបុណ្យហើយបើនិយាយអំពីប្រជាជនវិញជាប្រជាពលរដ្ឋល្អចេះបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជួយដល់សង្គមជាតិបើនិយាយពីសាសនាវិញគឺជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ល្អដែលបីបាច់ថែរក្សាការពារសាសនាទាំងហែតាមសម្ដេចដឹកនាំធ្វើអំពើល្អជួយដល់សាសនាអញ្ចឹងនេះហើយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយមនុស្សបែបនេះទេវតាតាមថែអាសាទេវតាតាមការពារព្រោះទុកនៅមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសនាអ្នកទាំងនេះទោះបីអស់អាយុទៅអំពីលោកនេះក៏នឹងបានកើតក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់យសស័ក្តិល្បីល្បាញហើយនឹងអស់អាយុទៅនៅសល់ស្នាដៃទុកជាគំរូសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយព្រះអានន្ទក៏បានឆ្ងល់រឿងមួយទៀតថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ពីអបតកសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីអត់មានកូនទេហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរិះធំមិនហ៊ានចាយវាយមិនហ៊ានបរិភោគពាក់ស្បែកជើងចាស់បាំងស្លឹកត្នោតចាស់ខោអាវចាស់ហូបបាយចុងក៏រក្សាទ្រព្យទុកបានច្រើនណាស់អានន្ទហើយណែព្រះអង្គហើយឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ស្លាប់បាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អត់បានចាយផងឥឡូវគេយកអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅសល់ច្រើនគេយកចូលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋជាកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋអស់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅវិញទៅទេចោលទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់កើតជាសេដ្ឋីបើគាត់ក្រយ៉ាងណែបើគាត់កំណាញ់យ៉ាងហ្នឹងហើយចុះបើគាត់កើតជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយហេតុអីក៏អាយុខ្លីអត់បានចាយទ្រព្យព្រះអង្គឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងបំភ្លឺប្រាប់ថាណនអបតកសេដ្ឋីនឹងពីមុនមកជ្រះថ្លាចេះធ្វើបុណ្យសន្តានចេះគោរពព្រះសង្ឃដាក់បាតព្រះសង្ឃប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកទៀតលែងជ្រះថ្លាវិញលែងជ្រះថ្លាត្រង់ថាឲ្យគេយកបាយទៅដាក់បាតដល់បច្ចេកពុទ្ធពនាមសខរសិក្ខីព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកឆាន់ហើយដាក់ញយធ្វើបុណ្យញយហើយដល់ពេលក្រោយទៀតគាត់បែកគំនិតគាត់ថាដូចគ្មានប្រយោជន៍អីទេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃលោកមិនដែលមកជួយធ្វើការអញផងលោកអត់ដែលមកជួយដកស្ទូងធ្វើការឲ្យអញផងអ្នកបើយកចង្ហាន់នឹងមកឲ្យកម្មករអញស៊ីមានកម្លាំងធ្វើការឲ្យអញអានឹងបានបុណ្យគាត់លែងមានសទ្ធាជាមួយលោកគាត់ថាគ្មានប្រយោជន៍ប្រគេនលោកមិនដែលជួយអញផងក៏អសទ្ធាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមកបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអានន្ទហើយកាលដែលគាត់យកចង្ហាន់ទៅដាក់បាតព្រះសង្ឃទំនុកបំរុងនោះធ្វើឲ្យគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកទៀតគាត់ស្ដាយក្រោយអានឹងគេហៅថាកពុបបុណ្យបានជាគាត់កើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអត់បានចាយទ្រព្យនឹងទេត្រូវតែស្លាប់ចោលទៅវិញដូចជាអ្នកខ្លះបានធ្វើផ្ទះធំហើយក៏ស្លាប់ចោលទិញឡានថ្មីហើយក៏ស្លាប់ចោលទិញម៉ូតូថ្មីហើយក៏ស្លាប់ចោលអត់បានប្រើរបស់នោះគេថាមកពីធ្វើបុណ្យខ្វះអង្គទី3គេថាធ្វើបុណ្យពលមានអង្គ3បានបុណ្យនឹងពេញបើខ្វះអង្គទី3អត់ពេញទេបើចុះអង្គទី3នឹងស្អីគេអង្គទី3គឺឯកឧត្តមលោកជំទាវមកធ្វើបុណ្យឆ្លងនឹងហើយអង្គទី3អង្គទី1បពេវទានាសុមនោហោតិអ្នកធ្វើបុណ្យត្រេកអរជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យ
គេហៅពុបបចេតនាគ្រាន់តែលឺបនជ្រះថ្លាមួយសាបានបនមួយសាទី2តាក់ទាំងចិត្តតាំងភាសាទេតិលឺថាគេធ្វើបនលឺថាគេកំពុងតែធ្វើគេកំពុងតែជូនគ្រោះខ្សាច់ស៊ីម៉ងបេតុងក្រូអាស្ពេត្រូអាតូអាផ្សារដែកស្មិតបិទខ្លោងទ្វាជួសជុលពហិលៀបថ្នាំពណ៌ត្រេកអទៀតបានបនណាកំពុងធ្វើនឹងមួយសាដល់តអង្គទី3តត្វាអដ្ឋមនោហោតិធ្វើរួចហើយកសាងរួចហើយបាទស្ដាយថាអីស្ដាយលុយអានឹងកពុបហេបើចង់ទាយកលុយវិញអានឹងកពុបបនវិញអញ្ចឹងអត់ទាយកលុយវិញអត់ស្ដាយតិចត្រេកអហើយបាត់ហើយត្រេកអណាស់ហើយពហិស្អាតខ្លោងទ្វាស្អាតណកត្រេកអចុងក្រោយគេហៅថាអបរាប្រចេតនាអទី2គេហៅថាមុញ្ញនចេតនាបំពេញចេតនាទាំង3អាចុងក្រោយហ្នឹងបានជាយើងមកធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងគឺយើងបំពេញចេតនាហ្នឹងឲ្យដល់ព្រមកុំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយនាំកពុបបន់អញ្ចឹងយើងមកបន្ថែមបន់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបញ្ញញ្ចេពុរិសោកយិរាថេណੰតំហិឆន្ទទាំងកយិរាថសុខោបញ្ញសឧច្ចយោបើនរណាកសាងសន្សំបុណ្យហើយញ៉ាំងចេតនាជ្រះថ្លាត្រួតថែមតាមបុណ្យដែលខ្លួនធ្វើនោះហើយខំធ្វើបន្ថែមទៀតបុណ្យនឹងជួយយើងឲ្យរស់នៅបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខបន្តទៀតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សរស់នៅតាំងពីដើមមកទល់ឥឡូវដោយសារហូបបាយបើយើងសម្រេចចិត្តថាអញលែងហូបបាយពីថ្ងៃនេះទៅប្រយ័ត្នលែងរស់ហើយបើស្អាតតាំងពីដើមមកទល់ថ្ងៃនេះដោយសារងូតទឹកប្រយ័ត្នដូរចិត្តថាអញលែងងូតទឹកហើយប្រយ័ត្នលែងស្អាតយ៉ាងណាមិញរស់តាំងពីមុនមកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជំនាន់ច្រើនណាស់តាំងពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអសន្នរោគជំងឺកូវីដអីគេស្លាប់លន់ឯងចេះតែនៅរស់មកទល់ថ្ងៃនេះដោយសារមានបនចាស់ពីមុនមកហើយចឹងប្រយ័ត្នតែដូរចិត្តថាអញលែងធ្វើបនទៀតហើយអញធ្វើឆ្អែតហើយប្រយ័ត្នអស់បនដែរបើដូច្នេះហើយបានលោកថាបើជ្រះថ្លាធ្វើបនរស់ដោយសារបនពីមុនមកហើយខំធ្វើបន្ថែមទៅទៀតបននឹងជួយយើងឲ្យរស់បន្តទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណ៎ធម្មោហវេរកតិធម្មចារੰអ្នកណាប្រព្រឹត្តធម៌ប្រតិបត្តិតាមធម៌ហ្នឹងទៅសន្ធិដ្ឋក្នុងខួរក្បាលនៅនោះធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើជាបฏิបបំភ្លឺផ្លូវនៅនោះគិតអីក៏គិតត្រូវរកទទួលទានក៏បានរកអីតំណែងអីក៏ត្រូវពីព្រោះមានធម៌ជាមិត្តភក្តិមានធម៌ជាបฏิបចាំជួយដឹកនាំយើងឲ្យត្រូវអញ្ចឹងអ្នកណាប្រព្រឹត្តធម៌ទៅណាធម៌ជួយតម្រង់ណាញោមណាហើយបើអត់មានប្រព្រឹត្តធម៌ទេធម៌អត់ទៅជួយតម្រង់ទេធម្មោសុចិណោសុខមាវហតិអ្នកណាប្រព្រឹត្តតាមធម៌ស្ដាប់ធម៌នឹងនាំនៅនោះឲ្យជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចឹងបានយើងឃើញច្បាស់ថាអ្នកណាមានធម៌នៅខ្លួនធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរនេះហើយគឺការមកធ្វើបុណ្យឆ្លងហ្នឹងមកបន្ថែមបុណ្យមកបំពេញចេតនាទាំង3ហើយឆ្លងលងបានដោយសារមានសទ្ធាមកធ្វើបុណ្យនេះលោកថាសទ្ធាយតរតិអោខាំងឆ្លងលងទាំងអស់បានដោយសារសទ្ធាមានសទ្ធាមកធ្វើបុណ្យសម័យពុទ្ធកាលមានគេសួរព្រះអង្គច្រើនណាស់ព្រះអិនសួរថាព្រះអង្គទានអីបានយូរជាងគេទានអីបានផលយូរជាងគេបានបុណ្យវែងជាងគេព្រះអង្គឆ្លើយថាសេនាសនៈទានបានយូរជាងគេបានវែងជាងគេពីព្រោះធ្វើកត់ធ្វើសាលាធ្វើពហិប្រគេនលោកមិនមែនមួយថ្ងៃខូចទេបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃទេវតាសួរទៀតថាចុះបុណ្យអីបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកកសាងសេនាសនៈទាននិងកសាងទីឧបស័យទេវតាសួរថាបុណ្យអីដែលឲ្យទៅប្រមុខឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខព្រះអង្គថាយោតទាទេឧបសយ៉ាងអ្នកណាកសាងទីសេនាសនៈឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខព្រោះគេហូបបាយក្នុងហ្នឹងគេស្ដាប់ធម៌ក្នុងហ្នឹងគេបប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងហ្នឹងគេជ្រកកម្ដៅថ្ងៃអីក្នុងហ្នឹងបានលោកថាអ្នកកសាងពហិរមែងកសាងគ្រឿងការពារទាំង10ការពារអំពីមរឹកការពារអំពីខ្យល់ការពារពីមូសការពារពីស្រាំងការពារពីភ្លៀងធំភ្លៀងតូចរងាមរឹកកាចសត្វកាចអីម្ល៉េះហើយអ្នកកសាងពហិកើតជាតិណាមានគ្រឿងការពារទាំង10អង្គរៈទាំងផ្លូវក្រៅទាំងផ្លូវក្នុងទៅណាក៏សុខសុវត្ថិភាពព្រោះបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាជាអញ្ចាំងចាំជួយការពារយើងណាញោមណាអ្នកធ្វើខ្លោងទ្វាអ្នកណាជាសត្រូវនឹងយើងស្អប់យើងណាស់ទីបំផុតទៅសល់ចូលក្រោមខ្លោងទ្វាយើងអាដែលអញ្ចឹងហើយហាក់ដូចជាចោះចូលជាមួយយើងចាញ់យើងត្រង់តែហ្នឹងហើយអ្នកកសាងខ្លោងទ្វាជួសជុលខ្លោងទ្វាដូចហៅគេប្រាប់គេថាណែផ្លូវនេះជាផ្លូវទៅឋានសួគ៌ផ្លូវនេះជាផ្លូវបុណ្យមកឯនេះមកអញ្ចឹងដូចម្ចាស់នឹងមកឈរហៅគេឲ្យដើរតាមព្រះអ្នកជួសជុលរបងកសាងរបងក៏ជានិមិត្តរូបកសាងគ្រឿងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានចោរខ្មាំងក្មួយណាមួយមកលួចមកបំផ្លិចបំផ្លាញយើងបានទៅណាក៏សុខសុវត្ថិភាពដោយសារបុណ្យរបស់យើងនឹងវាទៅជួយការពារណ៎ហើយបានណែព្រះអិនសួរទៅព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គថា
អារាមរូបាវណ្ណរូបាយេជនីសេតុការកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេរតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្ឃវិចរតោចសទាបញ្ញងបវត្តតេធម្មថាសីលសម្បណ្ណោតេជនីសក្កគិមីណូវែងដឹងថាម៉េចទេថាប៉ុនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកុលពួកនេះមួយអ្នកដាំដើមឈើអារាមរូបាអ្នកដាំសួនច្បារអ្នកដាំដកសួនច្បារធ្វើសួនឲ្យមានផ្លូវមានរបងមានម្លប់ឈើមានផ្កាមានភ្ញីចូលមកអានឹងបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្ដេចលោកសពតិរៀបចំទីកន្លែងដឹកនាំញោមញាតិធ្វើសួនច្បារនៅក្នុងវត្តអំពីវណ្ណរូបាគឺអ្នកដាំដើមឈើថែរក្សាដើមឈើសម្ដេចដឹកនាំកូនចៅដាំដើមឈើបានរាប់ពាន់ដើមឆ្លងមកដល់អាត្មាក៏ដើរដាំគេដែរថ្ងៃមុនទៅរហូតលងវែងអីចឹងដែររៀនតាមសម្ដេចដឹកនាំគ្នាដាំដើមឈើបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយមួយទៀតអ្នកជីកស្រះជីកដូងធ្វើអាងធ្វើពីងធ្វើបាក់សាំងទឹកសម្រាប់គេងូតផឹកប្រើប្រាស់បានប៉ុនទាំងយប់ថ្ងៃអ្នកកសាងថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកកសាងទីសំណាក់ផាកអាស្រ័យកុដិសាលាព្រះវិហារបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកនេះឯងគេប្រើប៉ុនរបស់យើងបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេប្រើយប់បានយប់គេប្រើថ្ងៃបានថ្ងៃស្លាប់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បានវិមានទឹកដល់ឲ្យចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានផ្ទះធំទំនមខ្ពស់បរិបូរដោយយសបរិបូរដោយសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិណញោមមើលឃើញដែរទៅចំណែនគេអាម៉េចបើប៉ុនរបស់គេកសាងពីមុនមកអញ្ចឹងហើយបានគេមានផ្ទះធំគេមានវិឡាធំទំនមខ្ពស់ហើយដល់តែយើងអត់មានធ្វើអីសោះដើរតែចំណែនគេយូររត់តែអីនៅអត់ចង់បានផងនេះហើយគេហៅថាប៉ុនវាចាត់ចែងអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាអ្នកកសាងព្រះវិហារនេះបានប៉ុនបានអានិសង្សនឹកឃើញពីសម័យពុទ្ធកាលមានបច្ចុប្បន្នមានប្រធេរៈមួយអង្គមានបច្ចុប្បន្ន160ឆ្នាំគេហៅថាពាកលថែលោកកើតក្នុងតកូលសេដ្ឋីខាងនេះគេធ្វើពិធីយកទៅស្រោចទឹកទលេដល់ពេលជាលក់ក្នុងទឹកទៅមានអាត្រីនោះមកតបាក់វឹបពំទៅចូលអួនអ្នកត្រួយខាងនោះគេលើកឃើញទៅយកទៅលក់សេដ្ឋីអត់មានកូនឃើញត្រីហ្នឹងក៏ទិញទៅវះឲ្យគេវះពោះឃើញកូនខ្ចីនៅរស់គេក៏ចិញ្ចឹមរហូតពេញកំឡោះស្រឡាញ់ណាស់ដឹងតំណែងដល់ឪពុកម្ដាយខាងនេះក៏ទៅទាយកកូនគេវិញគេមិនឲ្យគេចិញ្ចឹមតាំងពីតូចហើយសម័យនោះវាអត់មានបច្ចុប្បន្នញ៉ៃអីផ្សព្វផ្សាយមកហើយនៅត្រួយមកខាងម្នាក់ក៏អត់ដឹងថាកូនខ្លួនឯងនៅក្នុងណាដល់ធំបានដឹងទៀមទាយកមកវិញគេមិនឲ្យប្តឹងតដល់ស្ដេចព្រះរាជាលោកកាត់សេចក្តីថាសេដ្ឋីទាំងពីរតកូលសុទ្ធតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយអត់មានកូនអញ្ចឹងឲ្យកូននឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរតកូលនឹងតែម្ដង4ខែនៅខាងនេះ4ខែនៅខាងនោះហើយ4ខែនៅខាងនេះ4ខែនៅខាងនោះដល់តែស្លាប់អស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរតកូលធ្លាក់មកលើកូននឹងតែមួយកូននឹងរស់នៅលើកំណរទ្រព្យសម្បត្តិបានសេដ្ឋីពីរតកូលដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គផ្សាយចូលទៅដល់ក៏ទៅបួសលាទៅបួសទៅនៅក្នុងព្រៃញោមហើយតាំងពីនៅក្នុងព្រៃទៅ60ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃនោះទៀតអត់ដែលមានជំងឺអត់ដែលស្គាល់ឈឺវិលមុខឈឺក្បាលអីទេជាប្រធេរៈមួយអង្គដែលមានបច្ចុប្បន្នចាស់ជាងគេ160ឆ្នាំហើយជាអតតកៈមិនដែលមានជំងឺមិនដែលមានរោគអីសោះបានគេសារបានសួររមើលតើពីមុនមកធ្វើបន់អីបានរកឃើញថាអ្នកនេះពីមុនមកជួសជុលពហិយតាដើរធ្វើតែពហិយឲ្យតែវត្តណាមានការបាក់បែកមានការអីត្រូវការទៅរៃលុយខ្លះយកឈ្នួលខ្លះជួយខ្លះកសាងឲ្យតែម្ដងស្រាប់តែមានវត្តមួយនោះដំបងមានរឿងវត្តមួយនោះវាអត់មានតបូលកត់ធ្វើឲ្យនៅខ្វះតបូលម្ដុំស្រាប់តែព្រះអរហន្តលោកឡើងទៅសឹងទៅទេវតាខ្លាចភ្លៀងទៅទឹកលោកចេះតែដេញទឹកភ្លៀងឲ្យទៅឲ្យឆ្ងាយអស់អញ្ចឹងតំបន់នឹងអត់មានភ្លៀងគេចេះតែឆ្ងល់ហើយចុះមិនក៏កន្លែងដតីភ្លៀងកន្លែងនឹងមិនព្រមភ្លៀងល្បីចុះល្បីឡើងឆ្ងល់ចុះឆ្ងល់ឡើងទៅសួរដល់ព្រះមិនក៏កន្លែងស្រុកនឹងមិនព្រមភ្លៀងព្រះអង្គបានគេឲ្យមើលតបូលកត់1គីឡូនៅធ្លាយដល់រមើលឃើញតបូលកត់ប្រក់មិនចិត្តព្រះអរហន្តលោកមកសឹងអញ្ចឹងទេវតាមិនឲ្យភ្លៀងទេខ្លាចតែទឹកលោកតលបិទឲ្យចិត្តផងបានប្រជាជនមកជួសជុលតបូលកត់នឹងចិត្តបានមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងបានឯកសារពងសាវតាវត្តពហិនតឹមថាវត្តជានសាស្រុកបើសិនជាស្រុកវាកើតបាតុភិបមិនស្រួលមកមើលវត្តផងប្រយ័ត្នមានប្រភ្នូលមិនល្អលើកជាវាលើកភាសាស្រុកដែរបើវត្តធ្លុះធ្លាយមិនក៏អត់សូវភ្លៀងដែរណាញោមណាអញ្ចឹងបានគេទៅជួសជុលឲ្យចិត្តស្រាប់តែមានវត្តមួយទៀតពហិធ្លុះធ្លាយពហិបាក់បែកចិត្តដែរអត់មានពីណាជួសជុលសោះជាងមកក្រុមនោះមកដល់មកធ្លាប់តែស៊ីឈ្នួលគេជួសជុលគេឲ្យលុយឥឡូវមកធ្វើវត្តនេះមិនបាច់យកលុយទេតោះរៃគ្នាជួសជុលពហិនឹងឲ្យស្អាតឡើងវិញប្រគេនលោកតែម្ដងស្រាប់តែលោកក្នុងវត្តហ្នឹងមិនដឹងឆាន់អីទាស់ទេញោមអើយរៀកពេញតែវត្តជាងពហិនោះចេះថ្នាំទៀតអញតែប៉ុណ្ណេះបានប៉ុនណាធ្វើថ្នាំប្រគេនលោកធ្វើថ្នាំប្រគេនលោកឆាន់ហើយជាគ្រប់អង្គទៅវេអាពហិជួសជុលនឹងប្រគេនលោកត្រេកអរបានពហិយកមកធ្វើសង្ឃកម្ម
ពួកជាងទាំងនោះញោមឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយអស់មួយជីវិតទៅកើតឋានសួគ៌ទៅអស់អាយុពីឋានសួគ៌មេជាងហ្នឹងមកកើតជាពាកលៈជាអ្នកមានមិញហ្នឹងញោមមើលឃើញដែរហើយបានពោះឲ្យมันមានជំងឺហ្នឹងកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយសារអានិសង្សធ្វើពហិហ្នឹងហើយដល់តែมันមានជំងឺมันមានអីបៀតបៀនមកពីប្រគេនថ្នាំលោកជាបានលោកតន់ពេលវេលាហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបានអានិសង្សវាហុចឲ្យអញ្ចឹងបានយើងសម្លឹងទៅមើលធនកៈសេដ្ឋីជោតកៈសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌកៈសេដ្ឋីវិសាខាក្តីអ្នកសុទ្ធតែមានជាសេដ្ឋីសម័យព្រះអានិសង្សកសាងអីពីមុនសុទ្ធតែអ្នកធ្លាប់កសាងវត្តកសាងពហិកសាងខ្លោងទ្វារកសាងលបងនិយាយដោយខ្លីថាកសាងទីឧបស័យទីសំណាក់ផាអាស្រ័យអ្នកទាំងនេះរមែងបានបុណ្យទាំងយប់បានបុណ្យទាំងថ្ងៃអស់អាយុទៅនឹងបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដល់តែចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានជាឯកឧត្តមជាសម្ដេចជាទ្រង់ឯកឧត្តមជាលោកជំទាវជាអុកញ៉ាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាកហបតីជាសែថីមានផ្ទះមានសម្បែងកន្លែងនៅកន្លែងឋានមិនខ្វះនេះជាអានិសង្សផលចាស់វាចាត់ចែងមកណាញោមណារួមទៅនឹងការព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នបុណ្យចាស់បុណ្យថ្មីបូកបញ្ចូលគ្នាកើតជាអ្នកមានកើតជាអ្នកធំតម្រងទៅណាញោមបើដូច្នេះហើយការបំពេញបុណ្យកុសលនេះពិតជាញ៉ាំងចិត្តយើងឲ្យរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាដែលយើងមានវាសនាបានជីវិតគេទុកឲ្យរស់នៅឆ្លងពីសង្គ្រាមរស់នៅឲ្យតាន់សាសនាបានធ្វើបុណ្យជាមួយសម្ដេចបើអញ្ចឹងយើងស្លាប់ទៅយ៉ាងណាក៏អស់ចិត្តដែរណាញោមណាជាតិនេះព្រះអង្គនៅពៀនចោលយើងមែនប៉ុន្តែយើងបានតាន់សាសនាហើយបានបំពេញបុណ្យទុកសម្រាប់ជីវិតយើងរួចហើយបើដូច្នេះសូមឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះអង្គអតីតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ជំនាន់អតីតបុព្វការីជនរបស់អាយឧត្តមលោកជំទាវដែលបាក់បែកចែកឋានទៅនឹងសពបរិសជនជាអាចារ្យគណៈកម្មការដែលមានស្នាដៃមានយើងហៅថាមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិចំពោះសាសនាលោកបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបព្វហេតុជាតិសាសនាគ្រប់ជំនាន់តាំងពីចាស់រហូតដល់ជំនាន់ថ្មីសូមអនុមោទនាផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យនេះផងនាំតំណែងទៅប្តឹងថ្វាយទូលប្រគេនដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមដែលបាក់បែកចែកឋានទៅផងសូមទេវតាជំរាបដល់មេត្តាបិតារបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងសូមទេវតាថែរក្សាការពារសម្ដេចទាំងគ្រប់ព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែដង្ហែតាមស្នាមព្រះយុគលបាទធ្វើដំណើរហែហោមអមដំណើរជាមួយសម្ដេចដើម្បីពង្រឹងជាកម្លាំងសាមគ្គីដឹកនាំសាសនាបន្តទៅមុខទៀតនេះឲ្យសម្ដេចមានបច្ចុប្បន្នមាទីឃាយុវែងយឺនយូរសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីក៏បានសុខបានចម្រើនកាន់កិច្ចការងារអ្វីជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចពុទ្ធបរិស័ទរាល់ចំនួនទទួលទានមានបានសបោលុយកាក់ឲ្យច្រើនចាយកុំងាយអស់ហើយសុខភាពឲ្យល្អរស់បានយូរកុំឲ្យងាយឈឺណាញោមណាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅណាចោលគ្នាអាត្មាដូចបែកអ្នកវត្តប្រាសាទយូរហើយនេះប្រហែលឆ្នាំហើយទេបើបែកយូរហើយស្ងាត់មួយរយៈនឹកឃើញថាលោកតាអាចារ្យវត្តប្រាសាទនឹងកូវីដយកទៅបាត់ហើយក៏នៅទេស្ងាត់ទៅព្រោះវាស្ងាត់បែកត្រឹមសម័យកូវីដញោមញាតិអាត្មានៅគៀនស្វាយនៅខាងព្រៃវែងនៅភ្នំពេញស្ងាត់បាត់អស់ស្រាប់តែសួរទៅហើយសម័យ Covid ទៅអស់លេងអស់ 4-5 នាក់ហើយឲ្យតែស្ងាត់ចេះតែភ័យតានេះស្ងាត់តានោះស្ងាត់តិច Covid យកទៅអស់ហើយស្រាប់តែលោកតាវត្តប្រាសាទនៅទាំងអស់គ្នាគ្រាន់បើ Covid មិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមឲ្យបានអាយុនឹងវែងតទៅមុខហើយកុំឲ្យឈឺណាញោមណាកុំឲ្យអួតគ្នាពីរឿងជំងឺទៀតអីអាលាក់ជំងឺចោលមុខផ្ទះនោះកន្លែងផ្លូវនោះចោលខ្ជិលយកទៅផ្ទះកុំឲ្យទៅអួតគ្នាមួយថ្ងៃត្អូញទៅពីរឿងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងតសៃតសូងលងតគៀកអ្នកខ្លះឈឺចង្កេះឈឺចកាឈឺស្មាឈឺស្មងឈឺខ្នងឈឺក្បាលរៀលដាល់ដល់កាពះពវៀនថ្លើមប្រមាត់បេះដូងបោះបំកំពកអលោកកែវអលោកព្រះខ្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជូរលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករលើសអាស៊ីតកុងសែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញពីរូបរាងកាយជំងឺទាំងឡាយជាឲ្យបាត់ស្រឡះទៅណាញោមអាជំងឺចាស់ឲ្យវាទៅអាថ្មីកុំទទួលតាំងពីជំងឺអេដស៊ីដាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃជំងឺកូវីដកូវីដអូមីក្រុងជំងឺសាអ៊ីបូឡាជំងឺអានស្ត្រាក់ឲ្យតែជំងឺថ្មីទៅឯណាទៅកុំមកយកញោមអីណាទៅឲ្យផុតទៅឲ្យញោមរស់បានវែងហើយវណ្ណៈសូមឲ្យញោមមានពណ៌សម្បុរកាយារលើប្រឡងភ្លឺព្រិចដូចពេជ្ររស្មីប្រងសម្ោចរឿងក្រងហ៊ានវាតោងរមៀលធ្លាក់សុខៈឲ្យសុខទាំងផ្លូវកាយសបាយទាំងផ្លូវចិត្តឥតមានទុក្ខសោករោគវិបត្តិជាប់ជំពាក់សម្បត្តិធនធានមានច្រើនអនៈកតស័ព្ទយោស័កចិត្តល្បីរុងរឿងពលៈ
សូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងប្រៀបដូចជាតម្រៃសាខ្លាំងទាំងយាយខ្លាំងទាំងតាខ្លាំងទាំងអាចារ្យខ្លាំងទាំងដូនជីខ្លាំងទាំងនារីខ្លាំងទាំងបរោះខ្លាំងទាំងប្រុសទាំងស្រីអញ្ជើញទៅណាមកណាឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្លាប់ភ្លុកទៅតាមទឹកទៅតាមទុកកុំឲ្យលងកុំឲ្យលិចបើទៅបារាំងអាមេរិកកុំឲ្យធ្លាក់យន្តហោះពរទាំងអស់សូមកើតកើនមានដល់ញោមគ្រប់ទិនទិវារាត្រីបន្ទាប់មកទៀតសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសមិញបានកម្លាំងចិត្តច្រើនណាត្រេកអរទោះបីខាងក្រៅធ្វើមុខស្មើប៉ុន្តែក្នុងពោះលួចអញញឹមព្រួចដោយសារញោមគាត់ខ្សឹបខ្សៀវក្មេងហ្នឹងលោកក្មេងមើលតាមទូរទស្សន៍កាចាស់ហើយកចាស់ដល់មកឃើញច្បាស់ក្មេងនិយាយថាកាលស្ដាប់បច្ចុប្បន្នឮតែសំឡេងដូចលោកតាដល់មកជួបភក្ត្រាដូចលោកចៅខ្លះតាំងកាលឃើញតាមអា YouTube ដូចរៀងខ្មៅដល់តែចេញមកខាងក្រៅដូចរៀងសអូឮតែគេថាអញ្ចេះអាត្មាមនុស្សបឋិជននៅស៊ីជូញោមឲ្យលួចអញញឹមក្នុងពោះអូចដែរទោះបីខាងក្រៅធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែលួចលើគេទៅសើយាយថាស្ដាប់តែតាមពលូធូររាល់ថ្ងៃឃើញដូចរៀងខ្មៅដល់តែចេញមកខាងក្រៅសហើយក្មេងដល់តែស្ដាប់លើគេថាសផ្ទៀងស្ដាប់ចុះឡើងគេថាសច្រើនជាងមុនណាឥឡូវហ្នឹងសក់ហ្នឹងបើតែជាសក់អាត្មាសច្រើនជាងមុនស្របទៅចាស់វិញដែរមិនគេទៅសើខ្លួនទៅសើមុខទៅសើសក់សោះណាញោមណាសក់ឥឡូវសក់សជាងមុនច្រើនចាញ់យាយអាយុ60 ហើយសក់នៅខ្មៅងីងអាត្មាសមុនណាញោមអើយប៉ុន្តែញោមមានសំណាងជាងអាត្មាក៏ចាស់ហើយអត់ងាយសក់សខនបើជាងអាត្មាហើយបើបានកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយសុំបន្តទៀតអញ្ចេះសុំកម្លាំងចិត្តបន្តទៀតមានន័យថាចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេសប៉ុណ្ណេះទៅហើយពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយចេះតែទ្រាំឲ្យតលចប់មកគ្រាទៅណាញោមកុំអាលបញ្ញាប់អាឡើងចោលលោកអីបបគេចាន់ឲ្យគេក្របទុកសិនណាបើលោកអត់ល្ងាចដែរទេអត់ងោះគ្នាបន្តិចសិនណាពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយធ្វើដូចឯងនឹងពេញចិត្តណាស់ចឹងទៅលើកទឹកចិត្តលោកព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើដូចកំពុងព្រោះស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់អីក៏ដោយធ្វើមុខដូចកំពុងតែស្ដាប់បានកំពុងតែស្ដាប់យល់អញ្ចឹងទៅណាឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តចេះតែសំដែងធ្វើថាដូចយើងនឹងកំពុងតែយល់ណាស់អញ្ចឹងទៅណាញោមអញ្ចឹងទៅលោកលឺអញ្ចឹងទៅចេះតែមានកម្លាំងចិត្តចេះតែបាច់អញ្ចឹងទៅដែរហើយបើសិនជាស្ដាប់មិនយល់ស្ដាប់មិនបានហើយអង្គុយធ្វើតែមុខជូអែមខ្លាចធរហ្នឹងវាជូអែមតាមហើយបើញោមញាតបានអនុគ្រោះប៉ុណ្ណេះហើយអាត្មាមានកម្លាំងសំដែងហើយក៏សុំទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងពាក្យមិនសមរម្យតាណាអីសូមអធិស្ឋានហើយអង្គុយតាមស្រួលមិនបាច់ចាំតែបត់ជើងទេញោមហើយសណ្ដោកជើងក៏បានពេនភ្នែនក៏បានសមាធិក៏បានរកទីផ្អែកក៏បានរកកៅអីអង្គុយក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យតែស្ដាប់ធម៌កើតអង្គុយឲ្យម៉េចអង្គុយចោះហើយមិនបាច់សាពះយូរទេសាពះតែមកសន្ធុះទៅចុកដៃដាក់ចោះខ្លះទៅកុំសាពះយូរពេកខ្លាចចុកដៃថ្ងៃក្រោយលែងមកស្ដាប់លោកទេសហើយតែម៉េចបានទៅទេតម្រាំចុកដៃចុកងាប់បើអញ្ចឹងមិនបាច់សាពះយូរទេកុំឲ្យចុកដៃសាពះល្មមបានហើយចាំគេបែរកាមេរ៉ាចំចាំសាពះទៀតអញ្ចឹងបើញោមអនុគ្រោះអាត្មាសំដែងជូនដូចតទៅនេះសូមចម្រើនពរឥឡូវឃើញថាកម្មវិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលអវឌ្ឍនៈហ្នឹងវាចម្រើនហើយបើអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលប្រែថាកិច្ចមង្គលចម្រើនអាយុមានន័យថាធ្វើឲ្យអាយុនឹងបានវែងមានន័យថាឲ្យរស់នៅឲ្យយូរចង់ឲ្យបានអាយុវែងមានតែធ្វើឲ្យរស់នៅបានយូរណាញោមចង់ឲ្យរស់នៅឲ្យបានយូរតើកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់អានឹងរស់នៅបានយូរហើយញោមសំណាងហើយមានកូនចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យមុខតែបានវែងហើយណែវាអាភ័ព្វមែនតែនអាត្មាឯនេះទេណាតែមកសំដែងឲ្យគេស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់មានកូនណាមកគ្រាប់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យទេហើយបើយ៉ាងហ្នឹងសង្ស័យតែខ្លួនឯងអាយុមិនបានវែងទេសង្ស័យតែមិនបាន200ឆ្នាំទេអាត្មាណាហើយបើមិនបាន200ឆ្នាំ160 170ក៏យកដែរញោមអត់មានកូនចម្រើនអាយុឲ្យគេជំនាន់ព្រះមានមួយអង្គពីកលថែ160ក៏វិសាខា120ហើយចាស់គាត់ជេរពីក្មេងមកជេរអាត្មាអាចចៅអាយុប្រវែងកតុយអណ្ដើកហើយបើគេជេរញោមថាអាយុប្រវែងកតុយអណ្ដើក
គេឲ្យអាយុប្រវែងកតុយដើកញោមយកដែរអត់យកទេអត់យកហ្មងអត់យកដើកអាយុវាខ្លះ200ឆ្នាំពី300ឆ្នាំស្តង់ដាររបស់វា280ឆ្នាំ290ឆ្នាំបើមិនបានអា200ទេយកអា89កតុយវាហ្នឹងក៏បានដែរបើអញ្ចឹងគ្រាន់បើដែរកតុយដើកសត្វខ្លះអាយុបាន6 7ឆ្នាំសត្វខ្លះអាយុបាន12ឆ្នាំសត្វខ្លះអាយុបាន7ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញហើយដូចមូសហ្នឹងតែ7ថ្ងៃជាងស្លាប់ទៅវិញអស់ហើយកើតមកទៀតបន្តហើយចឹងមានគេនិទានតំណាលមួយតំណាលលេងទេអាត្មាធ្លាប់ទៅទេសនានៅសាន់បែណាឌីណូជួបអាចារ្យមកពីកម្ពុជាក្រោមគាត់ថាមានរឿងតំណាលមួយដែលគុណតំណាលពីរឿងអាយុអាត្មាថាតំណាលល្មិចទៅចង់ដឹងណាគាត់ថាមនុស្សយើងអាយុផ្សេងសត្វអាយុផ្សឹងអាត្មាចង់ដឹងអាយុមនុស្សអាយុសត្វហ្នឹងអាម៉េចគាត់ថាវាមិនមែនរឿងពិតទេដែលគុណរឿងគេតំណាលថាអាតំណាលហ្នឹងចង់ដឹងអាគេតំណាលថាម៉េចហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងក៏និយាយរឿងហ្នឹងឲ្យអាត្មាស្ដាប់ហើយអាត្មាក៏ព្យាយាមចាំស្ដាប់មើលតើរឿងគាត់តំណាលថាម៉េចញោមចង់ដឹងដែរគាត់និយាយលេងថាពីដើមហ្នឹងសត្វទាំងអស់ទៅសុំអាយុពីព្រះហិសូរដល់ទៅសុំទៅមនុស្សយើងគេឲ្យតែ30តាមនុស្សយកតែ30បានហើយហើយគោក្របីគេឲ្យច្រើនគេឲ្យ50ហ៎គោក្របីថាខ្ញុំយកតែ20ទេកវត្តចោល30អញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងឃើញបើឯងអត់យកអាមកណាត់ហ្នឹងខ្ញុំរើសយកអញ្ចឹងមនុស្សយើងរើសយកអាយុគោក្របីយកមកតបាន30ទៀតឡើង60ស្រាប់តែសត្វឆ្កែនោះគេឲ្យ50ឆ្នាំដែរឆ្កែថាពីដល់10ឆ្នាំប្រឹងខ្ញុំយកតែ10ឆ្នាំបានណាកវត្តចោលទាំងអស់យើងនេះទៅយកអាយុឆ្កែមកទៀតបើវាមិនយកយើងរើសយកមកតរើសយកមកបានវែងតទៀតដល់ពេលសត្វស្វាគេឲ្យអាយុច្រើនដែរស្វានោះវាថាខ្ជិលរស់នៅយូរឯងយកតែ10 20ឆ្នាំបានសល់ប្រហែលកវត្តចោលទាំងអស់មនុស្សយើងរើសយកអាយុស្វានឹងមកតទៀតបាន90 100ដល់ទៅពេលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះភាពសប្បាយរីកចម្រើនក្នុងភេទជាមនុស្សយើងហ្នឹងណាបានតែ30ឆ្នាំឯងគាត់ថាអញ្ចឹងដើរលេងហឺហាស្លៀកពាក់បង្អួតឲ្យវាមានសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងនាមជាមនុស្សហ្នឹងក្នុងភាពសប្បាយជីវិតជាមនុស្សហ្នឹងបានតែ30ឆ្នាំឯងចាប់ពីអាយុ30ឡើងទៅ40 50និង60លែងគិតពីមនុស្សហើយអស់អាយុមនុស្សហើយចូលអាយុគោអាយុក្របីម្ដងចាប់ពីអាយុប៉ុណ្ណេះទៅឃើញតែលីឃើញតែរែកឃើញតែសែងឃើញតែទូលឃើញតែអូសអាទេសហើយលែងខ្វល់ពីរឿងរូបស្អាតមិនស្អាតខោអាវថ្មីឬកាចាស់ហើយលែងខ្វល់ពីដើមមកសិតតែលៀបលេលៀបប្រេងលៀបម្សៅឥឡូវអត់ទេខោលហែកអាវលហែកខោកាចាស់អាវកាចាស់អាម៉េចក៏លែងខ្វល់ដែរគិតតែពីប្រឹងរលីសែងទូលរែកលែងគិតពីនឿយហត់គេថាមកពីអស់អាយុមនុស្សទៅយើងប្រើអាយុគោបានយើងប្រឹងដូចគោនោះដល់ពេលផុតពី60ទៅឡើងដល់70ចាប់ពី70ទៅ80នេះធ្វើអីមិនសូវកើតទេបុរាណគេថាស្លាប់ណែរស់តាពាកតាគៀកស្លាប់ឈឹងញោមមានន័យថាបានតែមាត់ទេល្អូរទាំក៏ច្រើននិយាយក៏ច្រើនប៉ុន្តែការងារលែងសូវចំណាប់ណាញោមចាប់ពី60ទៅ70 80ហ្នឹងលែងសូវចំណាប់ចាប់ពី60ទៅ70ហ្នឹងអស់ហើយបានតែមាត់បានតែល្អូបានតែនិយាយរស់តាពាកតាគៀកស្លាប់ឈឹងណាហើយគេធ្វើត្រូវចិត្តទៅតសើតែគេមិនត្រូវចិត្តល្អូនិយាយច្រើនណាគេថាមកពីអស់អាយុគោទៅចូលដល់អាយុឆ្កែវាបានតែព្រោះដល់ពេលផុតពីចិត្តទៅឡើងដល់80ហើយនឹង9អស់អាយុឆ្កែទៀតគេថាចូលអាយុស្វាគេឲ្យនៅជាមួយចៅកើតស្វាម្ដងទៀតចាចៅណាញ៉ាំបាយណាចៅណាអតទិញណាចៅណាញ៉ាំបាយក៏មិនកម្មើជាមួយចៅមើលទៅដូចស្វាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងមកពីអស់អាយុអាដេញឆ្កែទៅចូលអាយុស្វាដល់ពេលអាចារ្យនិយាយចឹងទៅបានអាត្មាថាហេរឿងអាចារ្យឯងល្អមើលដែរចឹងទេអាយុហ្នឹងអញ្ចឹងឯណោះរឿងគេប្រឌិតប៉ុន្តែអប់រំមានន័យមកវាស្តៀងមែនវិវត្តរបស់មនុស្សយើងពីក្មេងមកល្អដល់ពេលកាន់តែចាស់ទៅមែនតើដូចវិវត្តថយក្រោយទៅវិញភ្លេចភ្លាំងអីលែងចាំអីដល់តែចាស់មែនតើទៅលែងស្គាល់បាយលែងស្គាល់អីយូរទៅដើរទៅណាក៏មិនរួចវិញវត្តវិលទៅដូចក្មេងវិញណាញោមស្រួលមិនស្រួលច្បាច់អីទៀតណាញោមមើលឃើញណាចឹងបានថាជីវិតចឹងបានអាត្មានិយាយត្រង់អត់ចង់ចាស់អីបន្តិចទេឃើញគេឈឺឃើញគេស្លាប់ឃើញមានគេល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
គេដាក់មកឈូសអីតបតែងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដែរអាត្មាអត់ចូលចិត្តទេអត់តាន់ទេណាញោមថាឃើញមាននេះស្អាតណាមកឈូសនេះស្អាតណាស្អាតប៉ុណ្ណាស្អាតទៅមិនតាន់ចង់ងាប់ទេឃើញគេស្លាប់លន់អីគេធ្វើបន់ក្រឹកក្រែងក្រឹកអីក្រឹកទៅអាត្មាអត់តាន់ចង់ទេញោមហើយមែនថានិយាយត្រង់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះអស់ជួអស់ចង់ស្លាប់ហើយញោមស្លាប់ទៅធ្វើអីរស់នៅល្អជាងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏កិច្ចមិនរួចដែរអាត្មាធ្លាប់រៀនពីដើមគេនិយាយពីវ័យរបស់អាយុនឹងមាន10មួយគេហៅថាវ័យតសខណ្ឌតសកៈវ័យតសកៈឯណានៃហ្នឹងគេរៀបរាប់ពីវ័យល្អវ័យស្រួយវ័យលបែងដំបូងគេកើតមកវ័យស្រួយបន្ទាប់មកវ័យលបែងផុតពីវ័យលបែងមកវ័យល្អបន្ទាប់មកទៀតទៅវ័យកម្លាំងបន្ទាប់ពីវ័យកម្លាំងទៅវ័យកោងបន្ទាប់ពីវ័យកោងទៅដូចដឹងហើយវ័យជារាវ័យព្យាធិវ័យដេកហើយវ័យចូលមកឈូសណាញោមណាហើយមួយទៀតទៅគេរាប់ប្រៀបធៀបទៅសត្វគេរាប់ប្រៀបធៀបទៅសត្វគេថាលំអហ្នឹងគេហៅវ័យកងោកអាខ្លាំងហ្នឹងគេហៅវ័យគោដល់តែពេលអាយុចាប់ពី60ទៅ70គេហៅវ័យរារែកស្ទើរកម្លាំងតិចស្ទើរមិនកម្លាំងតិចប៉ុន្តែពី40ទៅ50គេហៅវ័យបញ្ញាមនុស្សកំពុងមានបញ្ញាខ្លាំងអា40ទៅ50ហ្នឹងហើយដល់តែពេលចាប់ពី70ទៅ80ទៅគេហៅថាវ័យកោងហើយគេហៅវ័យទុនដល់តែចុងក្រោយគេហៅវ័យគេដាក់ប្រៀបធៀបទៅសត្វគេហៅថាវ័យឆ្កែគេហៅថាវ័យស្វាដល់តែចុងក្រោយវ័យដេកអញ្ចឹងធ្លាប់គេនិយាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្រោមការប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់ពីអាយុចឹងដើម្បីបានអាយុវែងយើងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយយើងរស់នៅឲ្យបានយូរជាម្លប់ដល់កូនចៅយើងធ្វើចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានអាយុវែងហើយចង់សួរកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងចង់ឲ្យគាត់អាយុវែងអញ្ចឹងឯងមែនទេអត់បើចង់មែនអញ្ចឹងអាត្មាបកស្រាយពីរឿងអាយុវែងនឹងឲ្យស្ដាប់ចង់បានអាយុវែងដែរអត់បើចង់បានចាំមើលអាត្មានិទានពីរឿងអ្នកអាយុវែងដើម្បីបានអាយុវែងគឺត្រូវតែមានទីពឹងសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ដែលឲ្យអាយុវែងនឹងមុនគេបំផុតណាញោមសំខាន់ជាងគេបំផុតឲ្យបានអាយុនឹងវែងគឺបច្ច័យ4បច្ច័យគ្រឿងអាស្រ័យមាន4គ្រឿងអាស្រ័យមាន4ហ្នឹងគឺថានាំឲ្យអាយុវែងគ្រឿងអាស្រ័យមាន4ហ្នឹងអីខ្លះបដិជ្ជnăngអេថាតិជាបច្ចយោរស់វែងបានដោយសារមានបច្ច័យទាំង4ស្ដាប់មិនយល់បច្ច័យ4នឹងស្អីទៅឥឡូវអាត្មាសួរញោមចាំឆ្លើយតាំងពីកើតមកប៉ុណ្ណេះញោមស្លៀកពាក់សពុតខោអាវម៉ែតាំងអាធ្វើឲ្យលហែកតាំងអាធ្វើឲ្យឆ្អេះអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់ហើយសូមជួយឆ្លើយអត់ដឹងទេអាត្មាអត់បានដឹងមែនសួរញោមក៏លោដឹងឥឡូវអត់ដឹងដែរហើយបើញោមជាពាក់លុយគេ10000ត្រូវសងប្រមាណចុះបើជាពាក់លុយគេអត់ដឹងប្រមាណសងប្រមាណទៅសងវាមិនដឹងប្រមាណអញ្ចឹងយើងប្រើសពុតខោអាវម៉ែឪដល់ថ្នាក់អត់ដឹងចំនួនអស់ប្រមាណទេអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅតាមធម៌អាសពុតខោអាវហ្នឹងគេហៅថាចៃវរៈបច្ច័យមានន័យថាយើងជាពាក់សពុតខោអាវម៉ែគឺសពាក់ជំពាក់ចៃវរៈបច្ច័យម៉ែដល់ថ្នាក់អត់ដឹងចំនួនប្រមាណមួយអាហ្នឹងចៃវរៈចុះមួយទៀតអាត្មាសួរលេងបើសិនជាញោមឆ្លើយត្រូវជូនពិន្ទុ2លានមើលញោមតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះហូបបាយម៉ែអស់ប្រមាណចានម្នាក់បើគិតជាអង្គអស់ប្រមាណកំប៉ុងអត់ដឹងទៀតអូកាន់ណាដូចអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរអារឿងអត់ដឹងនេះជាពាក់ម៉ែជាពាក់ដល់ថ្នាក់អត់ដឹងអ្នកម៉ែពីក្មេងយើងពីក្មេងម៉ែចែកលុយឲ្យទៅរៀនចែកឲ្យទៅមើលល្ខោនចែកឲ្យទៅដើរលេងម៉ែអត់ដែលគាត់បជីទុកទេណាឲ្យកូនមករាប់ម៉ែមិនដែលសរុបទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើម៉ែឆក់កូនមកឲ្យម៉ែ200000សិនមកឲ្យម៉ែ300000សិនមកកូនគាត់ទុកទាំងអស់ហើយតែដល់ថ្ងៃទាវិញហើយប៉ុន្តែអាតាំងពីតូចមកយករបស់ម៉ែមិនដែលទាទេណាអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងគិតមើលពីបាយវិញជួនកាលគាត់ខ្វះអង្គខ្ចីអង្គកូន4-10កំប៉ុងឬក៏មួយឡៃអីកូនរំលឹកម៉ែជាពាក់អង្គខ្ញុំមួយឡៃប៉ុន្តែត្រង់អាយើងជាពាក់តាំងពីក្មេងតូចប៉ុណ្ណេះអត់ដែលទាសោះបើដូច្នេះអាចពាក់បាយម៉ែដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់នឹងក្នុងបាលីគេឲ្យឈ្មោះថាបណ្ឌបាតបច្ច័យជាពាក់បណ្ឌបាតម៉ែឪដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់ទី3សួរមួយទៀតតាំងពីកើតមកញោមមកដេកកទេលខ្នើយភួយមុងម៉ែតាំងអាធ្វើឲ្យលហែកតាំងអាធ្វើឲ្យឆ្អេះឆ្អាបអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់ហើយសុំឆ្លើយអត់ទៀតណាអាហេដូចអាត្មាអីដូចយ៉ាងនេះអាត្មាក៏អត់ដឹងដែររឹកធំជាងញោមទៀតនោះនៅពីក្មេងឈឺបត់ដៃបត់ជើងល្មមគ្មានប្រាប់ពីណាទេបាញ់ដាក់កទេលថ្មីនឹងត្មងនោះព្រឹកឡើងគេលៀង5ថ្ងៃព្រាតណាបើដូច្នេះហើយយើងគិតមើលប្រើ
គេគ្រាន់តែគេលើកពោលើក3អីខោអាវគេថ្មីស្រួលច្រាំងជ្រោយទឹកយ៉ាងកាញ់ដាក់គេផ្លែតណាញោមចឹងយើងធ្វើឲ្យលហែកកតិលខ្នើយភួយមុងម៉ែតាំងពីកើតទល់ប៉ុណ្ណេះប្រើមិនដឹងអស់ប្រមាណម្នាក់អត្តនឹងក្នុងធម៌គេហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យចឹងយើងជាពាក់សេនាសនៈបច្ច័យម៉ែដល់ថ្នាក់អត់ដឹងចឹងយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាអស់ប្រមាណទេញោមអើយអស់ច្រើនណាស់អត់ដឹងថាអស់ប្រមាណទេណាចៃវរៈនៃសេនាសនៈបច្ច័យឥឡូវមួយទៀតគេលោញោមដឹងបើញោមដឹងថែមពិន្ទុឡើងដល់3លានណាញោមមើលនិយាយត្រង់តាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះលេបណែហូបក្រែមកៃម៉ែអស់ប្រមាណដុំតកកប្រមាណកែវហើយលេបថ្នាំអស់ប្រមាណគ្រាប់ញោមហើយបើចាក់វិញអស់ប្រមាណមួយជុលហើយបើសរោមវិញអស់ប្រមាណផ្លោកញោមណាដឹងថែមពិន្ទុ5លានអត់ដឹងទាំងអស់ដូចអាថ្មឲ្យដូចយ៉ាងនេះដូច្នេះអត់ដឹងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅតាមធម៌អារបស់នឹងគេហៅថាគិលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងយើងជាពាក់គិលានភេសជ្ជៈម៉ែដល់ថ្នាក់អត់ដឹងចំនួនអញ្ចឹងយើងរាប់សរុបមកវិញជាពាក់អីខ្លះហើយមិញនេះអាគ្រឿងស្លៀកពាក់គេហៅឈ្មោះថាចៃវរៈបច្ច័យអាគ្រឿងហូបចុកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់គេហៅថាបណ្ឌបាតបច្ច័យអាគ្រឿងសម្រាប់ដេកសម្រាប់នៅដូចកទេលខ្នើយភួយមុងផ្ទះសម្បែងគេហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យអាគ្រឿងហូបព្យាបាលជំងឺដូចជាថ្នាំពេទ្យឬក៏ភេសជ្ជៈដូចជាតកកក្រែមកៃអានឹងគេហៅថាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យអញ្ចឹងអានឹងសរុបទៅឃើញ4អាទាំង4ហ្នឹងគេហៅអីគេញោមអាទាំង4ហ្នឹងគេហៅអីគេហៅបច្ច័យ4អញ្ចឹងពាក្យថាបច្ច័យ4គឺរបស់ទាំង4មុខហ្នឹងតើមិនមែនបច្ច័យ4លោក4អង្គមិនមែន4កញ្ចប់មិនមែន4វត្តទេបច្ច័យ4គឺរបស់4មុខមិញហ្នឹងរបស់ហូបមួយមុខរបស់ស្លៀកមួយមុខរបស់ដេកនៅមួយមុខនិងរបស់គ្រឿងថ្នាំមួយមុខអា4មុខហ្នឹងគេហៅបច្ច័យ4ហើយយើងរស់តាំងពីក្មេងមករស់ដោយសាររបស់ទាំង4ហ្នឹងមែនអីអត់រស់ដោយសាររបស់ទាំង4ហ្នឹងឲ្យចារបស់ហ្នឹងជារបស់ណាបងម៉ែឪអញ្ចឹងយើងជាពាក់បច្ច័យ4ណាជាពាក់បច្ច័យ4ម៉ែឪអញ្ចឹងហើយបានជាពេលគេរស់ស៊ីមានបានគេដឹងគុណម៉ែឪត្រូវតែធ្វើបច្ច័យ4សងគាត់កុំឲ្យជាពាក់ហើយសងតែម្ដងហ្នឹងសន្មត់ឲ្យរួចអាទាំងអស់ក្នុងត្មងទៅព្រោះយើងមិនដឹងចំនួនបានគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូដាក់មេក្រូប្រកាសឲ្យដឹងឮថាយើងបានសងហើយសំទោសគាត់ក៏អត់ទោសឲ្យយើងសងហើយអេវ៉ាំចតបច្ចយៈទេយកោសុខខੰវណ្ដតិតាស្មាទាននឹងសយំពេប្រវត្តិទេតាពាំងអានិសងនេះឲ្យបច្ច័យ4រមែងកើតឡើងទទួលបានរបស់44ហ្នឹងគ្រប់មុខទាំងអស់មានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងសបោគ្រឿងបច្ច័យ4ហ្នឹងប្រើខ្ញុំព្រោះយើងបានធ្វើសងមេត្តាបិតាយើងអស់ជាពាក់ឲ្យអញ្ចឹងយើងសបោបច្ច័យ4ដូចញោមដាំពេជ្រគក់ដល់តែបានផលមកញោមទុកពូជដាំទៀតញោមនៅតែមានពេជ្រគក់ញោមដាំពោតដាំស្ដែកញោមបានផលមកញោមដាំពូជស្ដែកនឹងទុកតទៀតដូច្នេះញោមនៅតែបានពោតស្ដែកនឹងតទៀតញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបានដាំពូជទុកយើងមិនចេះអស់ទេណាញោមឥឡូវនេះកើតឡើងតាំងពីពេលនេះតទៅមុខមិនខ្វះនឹងបច្ច័យ4អញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែរៀបរាប់ប្រាប់ថាបច្ច័យ4មួយនេះធ្វើឲ្យជីវិតរស់តាំងពីតូចមកទល់ប៉ុណ្ណឹងនេះចម្រើនបច្ចុប្បន្នមួយដែរបើអត់មានបច្ច័យ4ម៉ែឪមកមិនរស់ទេអញ្ចឹងរស់តាំងពីក្មេងមកសរុបទៅដោយសារណាដោយសារម៉ែឪផ្នែកខាងក្រៅបច្ច័យ4ប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្នុងណាញោមព្រំវិហារធរជំរករបស់ម៉ែឪនឹងដូចសីមា9ទិសចឹងការពារខ្មោចព្រាយអមនុស្សមិនឲ្យបៀតបៀនកូនបានទេគ្រាន់តែកូននៅក្នុងផ្ទៃព្រំវិហារធរនេះវាក្របធ្វើដំណើរដើរទៅព្រៃទៅវាលពោះវែកសាក់អាទេសលូនលែងរួចគេថាអូបារមីកូនក្នុងផ្ទៃនឹងមនុស្សភ្នែក4ប៉កែតាមពិតមិនមែនមនុស្សភ្នែក4ប៉កែទេមនុស្សមានធរ4ណែប៉កែធរអីខ្លះមេតាករណាមុទិតាបេខាព្រំវិហាររបស់ម៉ែឪនេះវាឃុំក្រងជុំវិញខ្លួននឹងកុំឲ្យខ្មោចព្រាយអមនុស្សមកបៀតបៀនកូននឹងបានពេលយើងប្រសូតឡើងមកពួកព្រាយកលាភ្លើងពួកអាបវាមកចង់យកកូននឹងស៊ីមកចង់យកអាម៉េចក៏ដោយយកមិនបានទេដោយសារអធិពលនៃព្រំវិហារធររបស់ម៉ែថែរក្សាការពារបើកុំអញ្ចឹងពួកព្រាយវាយកពួកអាបពួកប្រែតវាទៅដើមយកស៊ីក៏បានដែរប៉ុន្តែយកមិនបានទេបើកូនរស់នៅតែក្រោមព្រំវិហារនេះរហូតទៅណាមកណាក៏អាយុវែងដែរនឹកដល់ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃសុខសប្បាយរហូតហើយបើសិនជាម៉ែឪមិនមានព្រំវិហារជាមួយកូនទេកូននឹងឯងស្លាប់ជាណាខ្លះនឹកដល់ទេវតាឲ្យជួយប្រពុតលោកថាម៉ែឪជាទេវតានៅលើផ្ទះព្រោះថែអាសាកូនតាំងពីតូចកូនអត់ចេះក្លាប់លើកូននៅក្លាប់
កូនអត់ចេះផ្ងាលើកូនឲ្យផ្ងាកូនមិនចេះដើរពរកូន3កូនកូនមិនចេះញ៉ាំបាយបញ្ចុកកូនបើកុំមានទេវតានឹងថែម្លេះអតិតាំងពីតូចបាទបើអញ្ចឹងនឹងទេវតាដើមហើយដល់គោរពដល់គ្រូអូលើកនេះលោកនេះគេគោរពគ្រូណាប៉ុន្តែប្រពុតថាម៉ែឪនឹងគ្រូដើមបង្រៀនតាំងពីចេះបង្រៀនឲ្យដើរបង្រៀនឲ្យហូបឲ្យចុកឲ្យដេកឲ្យនិយាយឲ្យស្ដីតលចេះនិយាយច្បាស់ឲ្យបានបញ្ជូនទៅសាលាណោះហើយរលុយឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនទៀតណាគ្រូមុនគេម៉ែឪឯនេះគ្រូបង្រៀនតាំងពីឲ្យចូលបន្ទប់ទឹកធ្វើម៉េចងូតទឹកធ្វើម៉េចបង្រៀនកូនតម្រាំតកូនចេះខ្លួនឯងគ្រូដើមដែរបើនឹកគ្រូណាកុំភ្លេចគ្រូដើមគឺម៉ែឪកូននឹកដល់ម៉ែឪនេះអាយុវែងហើយអ្នកខ្លះគេគោរពប្រព្រំអូគោរពប្រព្រំប៉ុន្តែប្រពុតថាមេត្តាបៃតានេះហើយជាប្រព្រំព្រោះលោកមានព្រំវិហារធម៌ជាមួយកូនគ្រប់ពេលវេលាអ្នកខ្លះគោរពប្រពុតបងថាម៉ែឪនេះក៏ជាព្រះហើយជាព្រះអរហន្តរបស់កូនអាចថែអាសាកូនអាចឲ្យកូននឹងធ្វើបុណ្យជាមួយបានដូចស្ត្រីម្នាក់យកចេកទៅថ្វាយព្រះម៉ែចាស់នៅឯផ្ទះឃ្លានញ័រមាត់មិនឲ្យហូបទេយកទៅវត្តចង់បានបុណ្យទៅដល់ប្រពុតសួរថានាងថ្វាយព្រះឲ្យផ្ទះហើយនៅគ្មានទេផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដែលមានព្រះទេព្រះអង្គថាមានយកទៅវិញទៅរកមើលព្រះនៅផ្ទះនោះនាងយកចេកមកស្និតត្រឡប់មកវិញដើររកព្រះរកមិនឃើញសោះទៅឯលិចមិនឃើញឯកើតមិនឃើញវែកទៅនេះរកទៅនោះរកមិនឃើញនិយាយពីម៉ែចាស់ឃើញចេកកូនតាមសម្លឹងយកទៅចិត្តតាមមើលចុះមើលឡើងឃ្លានស្រាប់តែចេកទុំនោះវាល្បេះកធ្លាក់មួយខ្ពាកយាយនឹកអព្រឺតអ្វីហ្នឹងតំណងបានអញនៅស្ងៀមជាងទំនេរហាមាត់សុំគេទៅគីឡូបានកូនអាមួយហ្នឹងវាធ្លាក់ឲ្យម៉ែហូបមកអាហ្នឹងវាធ្លាក់ឲ្យម៉ែឯងយកទៅនេះម៉ែបានផ្លែតអញថាបានអញបានមែនអើយអណាស់បកខ្វោកដាក់ផ្លុកគិតទៅបានមួយញោមក៏អូបឲ្យពេញមាត់ផ្អែមបានតែមួយញោមនៅបាន2 3ទៀតអីអស់ចារហ្មងប៉ុន្តែតោះតែបានតែមួយឃ្លានណាបានកូននឹងយកចេកសល់ប្រមាណយកទៅវត្តអាចារ្យអ៊ូចង់ថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមកហូបទាំងឆ្នាំងទៅវត្តវាម៉ែឪស្រែកឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើសខ្ចាយឃើញសម្លគេកូនឆ្លើយវឹងផ្កានថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪម៉ែឪថាបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេថាវាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកបាបម៉ែវាឲ្យកុំសុំគេខ្លាចបាបទៅឲ្យគេទៅវត្តចោះបាននាងហ្នឹងយកចេកទៅវត្តទៅដល់ព្រះសួរម្ដងទៀតថាម៉េចទៅនាងរកព្រះឃើញអីអត់ទេព្រះអង្គរកអស់ហើយលិញហើយគ្មានឃើញព្រះទេហើយចុះបាត់ចេកមួយនេះទៅឯណាអាហ្នឹងវាបាក់កធ្លាក់ជ្រុះឲ្យម៉ែហូបបាត់ហើយបានព្រះអង្គថានងម៉ែនងឲ្យព្រះធ្វើបន់ជាមួយព្រះនេះបានបន់យ៉ាងណាធ្វើបន់ជាមួយព្រះនោះបានបន់ស្មើគ្នាហើយអាម៉េចក៏គិតតែព្រះនៅឯវត្តចោលព្រះនៅឯផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យគិតព្រះនៅឯវត្តចោលព្រះនៅឯផ្ទះព្រះនេះអញ្ចឹងពុទ្ធលោកសំដែងធ្វើបន់ជាមួយម៉ែឪបានបន់ដូចធ្វើជាមួយព្រះកូនណាធ្វើបន់ជាមួយម៉ែឪនេះអាយុវែងហើយនិយាយពីធម៌ព្រំវិហាររបស់ម៉ែនឹងពិតជាថែអាសាកូនឲ្យបានអាយុវែងមែនទេអត់ធម៌ព្រំវិហាររបស់ឪពុកក៏ថែរក្សាកូនឲ្យបានអាយុវែងដែរណាញោមនិយាយពីតាហើយនឹងកូន2នាក់ទៅដេកនៅលើសាលាឈរទៀនមួយពេលល្ងាចឡើងថ្ងៃអាសៀនល្ងាចឡើងយៈវានៅលើហ្នឹងវាចង់ចាប់ស៊ីចង់ចាប់កូននឹងស៊ីពួកយៈហ្នឹងពួកខ្មោចព្រាយបិសាចប៉ុន្តែវានឹកថាបើសិនជាឪពុកនឹងមានធម៌ព្រំវិហារក្រាលគ្របដណ្ដប់លើរូបរាងកាយកូននឹងមិនអាចចាប់យកបានទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាឪពុកនឹងមានព្រំវិហារធម៌ឬអត់ក៏ឡើងទៅលើធ្នឹមសាលាហ្នឹងយកអាកតិចឈើដែលព្រួយស៊ីហ្នឹងយកមករយតម្លាក់ឲ្យចំចំោះកូនដល់តែចំទៅកូននឹងវាកដាស់ឆែតផ្ដាសាយឪពុកនឹងជូនពរកូនស្បើយទៅជាទៅកូនស្បើយទៅអាទឹកចិត្តនេះវាអាណិតកូនមិនចង់ឲ្យកូនឈឺខ្លាចកូនឈឺចឹងឲ្យខំជូនពរដោយទឹកចិត្តមេត្តាចំពោះកូនករណាអាណិតអសូរកូនជាទៅកូនស្បើយអាយៈថាបើឪគេហួងហែងកូនស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាប់អត់បានទេចាប់យកមិនបានទេបើអញ្ចឹងទេទុកឲ្យគេរស់ចោះហោះឥឡូវសាកឪពុកវិញម្ដងបើសិនជាកូននឹងមិនមានធម៌កតញ្ញូចំពោះឪពុកវិញទេអានឹងចាប់កូននឹងស៊ីតែមកអញ្ចឹងញោមហើយបើសិនជាកូននឹងមិនមានធម៌ចាប់ហើយបើឪពុកនឹងមិនមានធម៌ចាប់កូនឬក៏ចាប់ឪពុកឥឡូវសាកលបងមើលយកអាกระដាស់ប្រួយស៊ីនឹងយកមករយដាក់លើច្រមុះឪពុកម្ដងដល់តែឪពុកនឹងกระដាស់ឆែតទៅកូននឹកថាកាលអញกระដាស់មិញឪពុកឲ្យពរថាឲ្យជា
ឲ្យស្បើយចឹងកូនជូនពរវិញជាទៅពុកជាទៅស្បើយទៅពុកស្បើយទៅក្តាស់ឆែតស្បើយទៅពុកអមនុស្សជាយៈខ្មោចព្រៃបៃសាចហ្នឹងវានឹកថាបើឪពុកគេមានធម៌ព្រំវិហារជាមួយកូនកូនមានធម៌កតញ្ញូជាមួយឪពុកអញ្ចឹងមិនអាចចាប់គេស៊ីបានទេព្រោះពួកទេវតានៅជុំវិញហ្នឹងអ្នកថែអាសាមនុស្សបែបហ្នឹងតែអញហ៊ានប៉ះពាល់គេទេវតាក៏រករឿងអញដែរបើអញក៏រករឿងអញដែរបើអញ្ចឹងអត់អាចចាប់គេបានទេទុកឲ្យគេរស់តទៀតញោមឃើញដែរឃើញចម្រើនបច្ចុប្បន្នមួយទៀតដោយសារមានធម៌ហ្នឹងដែរឲ្យតែម៉ែឪមានធម៌ព្រំវិហារជាមួយកូនកូនហ្នឹងមិនងាយទៅណាទេអញ្ចឹងឲ្យបានយាយណាញោមគាត់ឃើញរឿងហ្នឹងគាត់ចេះដឹងរឿងហ្នឹងមកឲ្យតែចៅក្តាស់ឆែតគាត់ជូនពរចៅថាស្បើយទៅជាទៅស្បើយទៅដល់យាយគាត់ស្លាប់បាត់អស់ទៅយាយជំនាន់ក្រោយគាត់រៀនតាមស្បើយទៅដល់ផុតមកតមកសម័យឥឡូវឲ្យតែចៅក្តាស់ឆែតបោយក្តាស់ឆែតបោយហើយមិនដឹងបោយនោះស្អីតាមពិតអាពាក្យហ្នឹងមកពីស្បើយហ្នឹងឲ្យជូនពរឲ្យស្បើយទៅឲ្យជាទៅហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវវាបាត់ស្បើយទៅនៅតែបោយអញ្ចឹងទៅណាញោមមើលអាហ្នឹងគេហៅថាធម៌មួយឲ្យអាយុវែងដែរមួយទៀតការចេះទេវធម៌នៅក្នុងខ្លួននិងការគោរពនាំឲ្យមនុស្សនឹងអាយុវែងព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចាំងវុធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខੰបលាំងអាយុវែងមួយពណ៌សម្បុរកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលចេះគោរពអីខ្លះគោរពកលែងរុកអរិយណតាគោរពកលែងសក្ការៈបូជាគោរពដល់ទេវតាគោរពដល់ពុទ្ធពធប្រសង្ឃបរតនត្រ័យគោរពអ្នកមានគុណមានសីលគុណជាដើមគោរពអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងមនុស្សណាចេះគោរពអាយុវែងញោមចាស់ពីដើមចូលព្រៃឡើងភ្នំអីមិនងាយគ្រោះថ្នាក់អីទេគាត់ហូបបាយបន្តិចគាត់ដាក់គាត់បត់ដៃបត់ជើងក៏សុំទឹកសុំដីគេដែរទៅសម្រានឯណាក៏សុំដែរម្ល៉េះហើយមានខ្លាមានពស់សត្វសាហាវច្រើនជាងសម័យឥឡូវផងប៉ុន្តែអត់ទេអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេហើយក្មេងឥឡូវនេះតែខ្វះការគោរពទៅតាមស្រួលហ្នឹងមិនតាន់ដល់គោលដៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់ហើយមកពីមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អាយុខ្លីមិនគោរពច្បាប់ពេទ្យក៏អាយុខ្លីដែរពេទ្យគេថាឲ្យលេបមួយថ្ងៃ3ដងឆ្នាំហ្នឹងឯងឆាប់ជាពេកលេងមកទុកដៃលេបតែម្ដងលេបទៅហើយចាក់ពិនពេទ្យតែម្ដងពេទ្យគេថាឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពជាបន្ទាន់ចាស់ហើយឈឺច្រើនពិនិត្យឈាមមិនអីទេម៉ែមិនអីទេកូនដាក់កោះតែខ្យល់ទៅជាជប់ខ្យល់ឲ្យម៉ែតិចមកជាបាច់តសៃតិចទៅជាឈឺកាន់តែខ្លាំងអត់បាយអត់ទឹកទៀតម៉ែទៅពេទ្យមិនអីទេកុំឲ្យអស់លុយកូនប៉ារ៉ាមកគ្រាប់ជាហើយមានឯណាស្រាប់ទៅដល់ឲ្យឈឺធ្ងន់មែនតើយកទៅដល់ពេទ្យថាហួសពេលបាត់បើមកអាទិត្យមុនជាឥឡូវជំងឺនឹងវាខ្លាំងកែលែងបានបាត់ហើយណែញោមមើលឃើញដែរខ្វះការគោរពវិជ្ជបញ្ជាខ្វះការគោរពចរាចរណ៍ស្លាប់រាប់មិនឈ្នះខែនេះខែមុននេះណាញោមខែមុននេះគឺ 84% ស្លាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានន័យថាមនុស្សស្លាប់100នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍84នាក់ដូច្នេះសឹងតែ 100% ហើយអានឹងមកពីអីមិនគោរពអ្នកដែលអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនឹងជិះអត់ដឹងរបៀបអត់ដឹងផ្លូវម៉ូតូអត់ដឹងផ្លូវឡានផ្លូវផ្លូវទ្រូងផ្លូវហ្នឹងអាគៀនខាងក្នុងសម្រាប់ឡានលឿនឡានយើងតូចហើយផ្លូវបន្ទាប់មកខាងស្ដាំហ្នឹងអាហ្នឹងឡានយើងយឺតឡានធំហើយអ្នកមិនដឹងបើកយឺតក៏ទៅនៅក្នុងឡានធំក៏ទៅក្នុងឲ្យលឿនវ៉ាស្ដាំផ្លូវខាងគេបំផុតអ្នកជិះម៉ូតូមិនអញ្ចឹងអ្នកជិះម៉ូតូរុលមកកដាលមកផ្លូវឡានអាត្មាជួបសឹងតរលថ្ងៃឡានកិនហើយកប៉ែតក៏មានបុកឲ្យខ្ចាយពេញផ្លូវក៏មានថ្ងៃមុនបែកក្បាលហូរពេញតែផ្លូវហ្នឹងឯងហើយនឹងបន្ទោសថាម៉េចបើផ្លូវម៉ូតូឯនោះមិនជិះមកជិះឲ្យផ្លូវឡានឯឡានគេមកលឿនទប់អត់ឈ្នះចឹងហើយបានជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុង84នាក់ហ្នឹងអស់72នាក់ដោយសារជិះអត់មានបច្ចេកទេសហើយនឹងអត់មួកហ្នឹងអានេះទិន្នន័យពីក្រសួងមហាផ្ទៃមកអញ្ចឹងញោមគិតមើលគ្រោះថ្នាក់គ្រាន់តែខ្វះការគោរពមួយប៉ុណ្ណឹងចុះនៅអមនុស្សទៀតចូលទៅកន្លែងគេមានទេវតាមានបារមីមានអមនុស្សយើងចូលទៅចងេងចងាងទេវតាមិនថែអាសាទេអានេះមកពីណាឆ្លើយម្លេះមានណែអាត្មាឃើញគេបង្ហោះ Facebook ឡានជន់ព្រះថតលេងវាយប្រកេះព្រះថតលេងបង្ហោះបានតែ2 3ថ្ងៃគេបង្ហោះរូបអ្នកស្លាប់អ្នកអាដែលនឹងឯងមកថ្មីសោះមានមួយក្រុមនោះគេទៅរកកន្លែងខ្លែមរកកន្លែងណាមបានលេងរោងព្រះខ្លែមពីមុខព្រះហ្នឹងដល់មកវាយវងខ្លែមទៅអស់សាច់ខ្លែមវាយព្រះខ្លែមញោមមកវាយឡើងបាក់ដៃបាក់ជើងមកសន្ធុះរៀងត្រួតបន្តិចជិះចេញពីនងមកម៉ូតូ1 2 3នាក់ម៉ូតូ1 2 3នាក់បានទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវម៉ាំងប្រៅទាំងអស់មកសន្ធុះចាក់ពិនពេតឲ្យបន្តគ្នាសួរថាគេកើតអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់អស់ហើយបណ្ឌិតមើលមែនតើពួកអវ័យព្រះទៅហើយមកពីអីកន្លែងមានគេថែអាសាកន្លែងមានទេវតាគេការពារគេហៅថាទេវតាបរាមុខណាញោមទេវតាបរាមុខអញ្ចឹងហើយទេវតាអត់ថែអាសាទេមនុស្សនឹងអាយុខ្លីអញ្ចឹងកន្លែងគោរពអាយុវែងញោមនិយាយពីនៅផ្ទះមានជំនាញផ្ទះ
នៅទុកមានជំនាញទុកនៅអទេសមានជំនាញអទេសបើដូច្នេះពួកទេវតាកាចនៅផ្ទះគេហៅថាកន្ធពូវាកន្ធពីវាពួកទេវតានេះកាចបើកូនចៅដឹងគុណម៉ែឪទេវតានឹងថែអាសាកូនចៅរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយបើកូនចៅនឹងមិនដឹងគុណម៉ែឪទេដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោបន្តិចកូនឈឺបន្តិចខ្លួនឯងឈឺបន្តិចឆ្លោះគ្នាទិញបានកតិនបានកឡមកពី3ថ្ងៃឆ្លោះគ្នាលឺតែបោកប្រើខ្ទេចគ្រាត់ចោលអស់ពី3ថ្ងៃត្រូវគ្នាទៅទិញបានពីងទិញបានកឡ4ថ្ងៃលឺតែឆ្លោះគ្នាបោកខ្ទេចទីអស់ទៀតណាលឺតែប្រើបែកទាំងដបបែកទាំងពេងពី3ថ្ងៃទៅទិញបានក្អមទៀតឆ្លោះគ្នាត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាត្រូវគ្នាឆ្លោះយូរកាន់តែញឹកកូនកាន់តែច្រើនអាខ្លួនក៏អត់សូវមានទ្រព្យទៀតរស់ស៊ីអត់សូវមានកំណើតបុរាណគេថានឹងហើយធ្វើឲ្យព្រះលើផ្ទះក្តៅក្រហាយតែមិនដឹងគុណម៉ែគុណឪពួកជំនាញផ្ទះហ្នឹងវាបារាមុខវាអត់ថែទេវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែហិនហោចលើសទៅនឹងទៀតចំណែកយៈកាចពពួកទី2គឺកំភ័ន្តធោវាកំភ័ន្តធីវាគឺពួកអរិយទឹកបើយើងអត់មានហេរិអោតបៈអត់ចេះទេវធម៌ទេចូលកន្លែងគេដោយអួតក្អេងក្អាងច្រើនតែចូលទៅបាត់ត្មងមិនអាទឹកប្រវែងហ្នឹងអញហើលរួចអញចេះហើលឲ្យតែនិយាយរៀងអួតខ្ញុំចំណាំមើលអត់សូវបានមកផ្ទះវិញទេចោះទៅចំដែនដីពួកអយៈកាចពួកអាកំភ័ន្តធោវាកំភ័ន្តធីវាហ្នឹងចាប់ជើងទាញទៅត្មងគេហៅឆ្កោបចាំចាប់ដែលយើងខ្លាយមកជាជើងកបតាមពិតពួកយៈអមនុស្សដែលមានពងមានលឹងប្រប៉ិនក្អមឬហៅថាមានពោះប្រប៉ិនទៀងអង្គមានដែនដីវានឹងទឹកពួកមួយទៀតពួកអសរោវាអសរីវាពួកយៈខោវាយៈខៃវាញោមដើរនឹងដីនឹងធម្មតាព្រែកលាជាយមផបាលដើរមើលមនុស្សណាដឹងគុណម៉ែឪធ្វើបាបម៉ែឪវាដឹងទាំងអស់មនុស្សណាសំបាបច្រើនមើលទៅថាធ្វើបាបច្រើនណាស់ប្រទេសដៃជើងលួចឆក់ហើយជេរបតិចផ្ដាសាទាំងប្រសងទាំងអាចារ្យទាំងយាយទាំងតាវាយម៉ែវាយឪទៀតញោមចំណាំមើលខ្លួនឯងទៅរស់អត់បានវែងទេគឺអាយុខ្លីណាស់មកពីអីសំពិន្ទុបាបគ្រប់ល្មមយមផបាលឲ្យវីសាទៅឋាននរកវិញអញ្ចឹងគេមកប្រមូលទៅវិញគេដើរប្រមូលអញ្ចឹងអាហ្នឹងពួកកាចមួយទៀតពួកនាគគោវានាគីវាអសរោវាអសរីវាហ្នឹងអាចមកប្រមូលយើងត្រឡប់យកទៅវិញញោមអញ្ចឹងគេដើរមើលដែលយើងហៅថាយមផបាលមកប្រមូលហើយណាធ្វើបាបខ្លាំងប្រមូលយកទៅវិញហើយប៉ុន្តែបើយើងមានបនអត់តន់យកទេទុកឲ្យរស់នៅតទៀតជាពិសេសអ្នកមានសិលគេខ្លាចបើយើងមានសិលចូលព្រៃចូលកន្លែងណាក៏គេគោរពដែរដែនដីមួយទៀតគេហៅថាយៈខោវាយៈខៃវាគឺពួកអាព្រៃបីសាច់ដើរស៊ីផែពេលល្ងាចអាពួកនេះកាចញោមបើសិនជាយើងមានធម៌គោរពល្អគឺវាអត់ធ្វើបាបទេហើយបើយើងអត់មានធម៌គោរពទេវាអាចធ្វើបាបបានជាពីដើមវាវាយធ្វើបាបភិក្ខុសង្ឃញោមបានចាក់ត្រឡោកក៏បានឡើងមកទូលប្រពុតថាព្រះអង្គឲ្យសាវកព្រះអង្គទៅគង់ចំកន្លែងគេដែនដីគេអមនុស្សខ្លះគេមិនជ្រះថ្លាគេធ្វើបាបចឹងហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រះបរិត្តមកមេឲ្យលោកយកទៅសូត្រទៅកុំឲ្យអមនុស្សនឹងធ្វើបាបបានលោកបង្រៀនអាដានាដយៈសូត្រដែលយើងហៅថាអ្នកមោមេឬក៏វិបស្សសេសនមត្តចក្រមន្តស័កក្នុងវាំងគេហៅធម៌ភានយៈណោះហើយយើងកាត់ខ្លីគឺស័កកាត់ថ្វានេះយកមកសូត្រកន្លែងណាអមនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងជាសេនាការពារយើងតែម្ដងលែងញៀនបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងអមនុស្សមិនបៀតបៀនចំពោះណានាកូនកតញ្ញូកូនដឹងគុណកូនមានគុណធម៌មានសិលធម៌អត់ហ៊ានបៀតបៀនទេពពោធិសត្វជាតិមុននាំបងកូន3នាក់ដើរទៅស្រែកទឹកពេកទៅចោះងូតទឹកអាកន្លែងស្រះទឹកដល់តែចោះងូតទឹកទៅដងទឹកផឹកទៅមួយបាត់ប្អូនមួយទៀតទៅបាត់ទៀតពពោធិសត្វឆ្ងល់ប្អូនទៅដល់ទឹកស្រះឃើញត្រឡប់មកវិញទៅដល់មាត់ស្រះស្រែកហៅណាចាប់ប្អូនយើងទៅស្រាប់តែអរិយទឹកងើបមកអរិយទឹកនឹងជាណាអានឹងឲ្យកំភ័ន្តធោវាកំភ័ន្តធីវានឹងគឺអរិយទឹកងើបមកថាយើងអ្នកចាប់ដែនដីនេះជារបស់យើងហើយមិនបានចាប់ប្អូនយើងប្អូនឯងមិនចេះគោរពប្អូនឯងឲ្យមានទេវធម៌មកកន្លែងគេខ្វះការគោរពចឹងហើយបានថាឥឡូវលែងប្អូនយើងមកយើងចេះទេវធម៌បើចេះសូត្របើមើលហេរិអោតបសម្បណ្ណាខ្ញុំចេះដែរហេរិនឹងអោតបៈហេរិនឹងគឺស្អប់ខ្ពើមបាបហេរិនឹងគឺខ្មាស់បាបអោតបៈនឹងគឺស្អប់ខ្ពើមបាបហើយបើយើងចេះសូត្រទេវធម៌ហ្នឹងទៅអមនុស្សខ្មោចហ្នឹងអត់ហ៊ានចាប់ទេក៏រស់ដោះលែងប្អូននឹងត្រឡប់មកវិញរស់មកចឹងបានវាមានរឿងនៅស្រុកយើងមួយខ្ញុំដែលលើពាក្យថាយីម៉ៅពេជ្រនិលដែរខ្ញុំតម្រាំតែដឹងកន្លែងគេធ្វើអាស្រមយីម៉ៅហ្នឹងស្លាប់អស់ប្រជាជនមិនស្ទើរទេជំនាន់នោះណាគេហៅភូមិមួយហ្នឹងគេហៅភូមិមេម៉ាយព្រោះប្តីស្លាប់អស់លេងអាឡៃទៅកោះតំណងពួកជំនាន់បារាំងនិងជប៉ុនកែនមនុស្សទៅកាប់ព្រៃធ្វើផ្លូវហ្នឹងអាមេរិកកាំងជំនួយឲ្យកាលហ្នឹងបារាំងជប៉ុនកាប់ធ្វើកែនមនុស្សទៅណាញោមស្លាប់អស់ប្រុសអាលីងមកភូមិមួយហ្នឹងសឹងតែអស់រហូតដល់គេហៅភូមិមេម៉ាយហើយនៅតែមិនដឹងចិត្តតែកែនមនុស្សទៅកាប់ទៀតអាអ្នកមិនស្លាប់ហ្នឹងឈឺរាករូសពេញព្រៃទាំងអស់ហើយចិត្តតែមានហេតុអីស្រាប់តែទៅចូលកូនណែប្រធានឃុំចូលតុបញាក់ទៅត្រឹកបានថាណែជាណាយើងគឺជំទាវម៉ៅហើយពួកគេនឹងមិនដឹងយើងគេទៅកាប់រស់រើកន្លែងយើងខ្វះការគោរពបានជាងាប់អស់
ហើយមែនអញ្ចឹងកន្លែងនោះកន្លែងអស់លោកឲ្យពួកយើងមិនដឹងបើមិនដឹងយើងខ្វះការគោរពទៅកន្លែងគេបានគេឲ្យងាប់អស់ហ្នឹងចឹងហើយបានចាប់ពីនោះមកគេសុំទោសនាំគ្នាធ្វើអាស្រមធ្វើខ្ទមហ្នឹងគោរពវិញទៅបានបញ្ចប់អាប្រវត្តិយីម៉ៅពេជ្រនិលមានខ្ទមហ្នឹងពីកន្លងមកអ្នកធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងអ្នកខ្លះឆ្លើយប្រហឿនមិនគោរពមិនអីទៅឃើញតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រើនឹងភ្នែកហើយអ្នកគោរពគេចេះតែសក់ក៏គោរពតាមគ្នាទៅអ្នកខ្លះដាក់តង្វាយលុយដាក់តង្វាយកាក់ជំនាន់ហ្នឹងដាក់បានកាក់បានលុយច្រើនយីម៉ៅបានលុយច្រើនមានចិនម្នាក់នៅពេញឃើញលុយយីម៉ៅដូចជាចង់បានហើយយកទៅខ្លាចយីម៉ៅធ្វើអញ្ចឹងធ្វើល្បិចអាម៉េចបបួលយីម៉ៅលេងបៀហ្មងយកបៀមកហ៊ូហ្មងអង្គុយលេងជាមួយយីម៉ៅហើយលោកយាយលេងបៀជាមួយខ្ញុំដាក់លុយអានេះរបស់ខ្ញុំអានេះរបស់យាយធ្វើលេងដំបងចាញ់យីម៉ៅទាំងអស់ពេលលោកយាយប៉ាកែលេងឈ្នះខ្ញុំរហូតដាក់លុយឲ្យទៅយីម៉ៅលេងទៅតែចាយចោះចាយដើមទៅស៊ីសងលោកយាយឈ្នះខ្ញុំទៀតឲ្យទៅលោកយាយលេងក្រោយទៀតលោកយាយចាញ់ខ្ញុំម្ដងយកមកវិញលេងក្រោយទៀតលោកយាយឈ្នះខ្ញុំម្ដងលេងទៅលេងមកលើកក្រោយលោកយាយចាញ់ទាំងអស់ប្រមូលយកលុយលោកយាយទាំងអស់មកពេញ